ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਤੇ UN ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਾਓ, ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ डिस्कस किए ने, शेयर किए ने। आई होप तुहानूं सारिआं नूं पसंद आए होणगे। हुण आपां जो अज दा दूसरा अहम इशू है उस उपर आपां डॉक्टर साहब कोलों उन्हां दे विचार सुनन जा रहे हां। सो असीं चाहांगे कि तुसीं साडे नाल इसे तरह ही जुड़े रहना। देखण सुन लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो, एक सवाल ये अक्सर अजकल मीडिया दे विच भी खास तौर ते जिहड़ा सोशल मीडिया जिन्हां दे विच प्रोमिनेंट पत्रकार भी ने जिहड़े सरकार दे उत्ते तनकीद करदे ने, क्रिटिसाइज करदे ने जी, ये पुछया जा रहा है भी कि इन्हां नूं मोदी अमित शाह दी इस बिल्ला रंगा जोड़ी नूं ये पता नहीं सी कि भी इस किस्म दा रिएक्शन हो सकदा है जी, कि उन्होंने मिसजज किया सिचुएशन। फिर इस दे उत्ते भी तबसरे हो रहे हैं कि ये जिहड़ी एक हैडलैस मूवमेंट है जिसका कोई वाली वारस नहीं है, ये की पहला भी कदे हुई है जां जिहड़े स्पॉन्टेनियस इस किस्म के प्रोटेस्ट खड़े हो गए। क्योंकि जे सचमुच ही कॉन्स्टिट्यूशन का फिक्र हुंदा फिर तो कश्मीर का मुद्दा जिहदा बेसिकली इन्होंने 5 अगस्त को जो किया है और 135 दिनों तो उन्होंने बेसिक बुढ़लियां आज़ादियां जिहड़ियां उन्होंने खाधा होया है उस दे उत्ते आवाज़ उठती। फिर ज़ाहिर है कि ये जिहड़े पिछले वरे बीते ने उहदे च अरब स्प्रिंग का जिक्र भी होया और उसकी जदों असीं देखते हैं कि वो मुल्क जिथे बहुत फर्म ग्रिप सी, जिवें ट्यूनीसिया तो इहदी शुरुआत हुई कि एक रेहड़ी वाला बंदा वो शायद मुहम्मद के बख्श के की उहदा नाम सी वो जिहड़ा उहदी रेहड़ी एक पुलिस वाली ने चुकवा दित्ती। वो बेचारे ने कोशिश की हायर अप जां दूजे तीजे करन दी भी, पर उहदी गल नहीं सुनी गई। उन्हें अपने आप नूं अग ला के साड़ लिया और उस दे उत्ते सोशल मीडिया ते किसी ग्रुप एक ने ये कीता कि भाई असीं इन्ने मर गए हैं कि भी असीं आवाज़ भी नहीं, स्टूडेंट सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਆਓ ਉਸ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਫੋਰਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹੀ ਉਸ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਟਿਊਨੀਸੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੋਸਨੇ ਮੁਬਾਰਕ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਏਡ ਜਿੰਨੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ वो खा रहे सी सारे, इन्होंने भी सूट करता सी क्योंकि इजिप्ट नूं ये यूज़ करते हैं बाकियां नूं फलस्तीनियां नूं दबाण लई भी, प्रो इजराइल लाइन दे लई भी। लेकिन वो हालात बने कि भी गोलियां भी चलियां, फौज भी आई, लेकिन होस्ने मुबारक नूं भी जाना पिया फाइनली और वो बेशक दोबारा फौज लै आए चोणां दे विच दूजियां धिरां जित्तियां। लेकिन ये सारी जिहड़ी चेंज तुरी उन्हां दा कोई लीडर नहीं सी। आप मुहारे गल शुरू हुई और स्टूडेंट्स जिहड़ी बेसिक कम्यूनिटी है, हालां मैं अमरीका के हवाले नाल पहले दिन मैंशन किया सी कि किवें वियतनाम वॉर के खिलाफ और सिविल लिबर्टी मूवमेंट के हक च किवें यूनिवर्सिटियां च माहौल बनिया, पर उहदे तुहानूं फिर भी फेस नज़र आते सी। सिविल लिबर्टी मूवमेंट के फेस सी, मैलकम एक्स सी, मार्टिन लूथर किंग सी पीसफुली। फिर स्टेट एक कायम सी, अमरीका लोगों की हमदर्दी सी क्योंकि उन्होंने टारगेट क्लीयर सी कि ला चेंज करो। हुण जिहड़ी ये सारा पार्ट चल रहा है कि भी ये कित्थे नूं लैके जाएगा, कि ये किसी कंक्लूजन ते आएगा। हुण जिहड़े प्रोटेस्ट कर रहे सी उन्होंने एक पत्रकार पुछ रहा सी तुहाडी मंग की है। चलो मंग हुण वो तां एक्ट बन गया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे देण तो ना कर दित्ती। वो कहंदे ने जी पीपल्स वर्डिक्ट है, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਚਲੋ ਲਾਅ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਐਕਟ ਤਾਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਥਰੂ ਆਊਟ ਕਰਦੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ? ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਸਟਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਔਰ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਰਾਦਰ ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ तो एमरजेंसी डिकलेयर कर सकते हैं, इन्हों लोड़ पई तो कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट कर सकते हैं, सीधा हिंदू रूल लिया सकते हैं। क्योंकि जे उत्थे ये चल रहा है
ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਲਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਜ ਸਭਾ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਐਮਨੇਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਔਰ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਵਾਰ ਔਰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਸਟ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੁਣ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਦੀ ਲਾਈਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਲੀਡ ਸੈਗਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਪਨ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਜਨੀਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਰਿਫਿਊਜੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੀਚ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗੇਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਪਲਾਈ ਇਨ ਕਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਗਾਫੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਬਿਪਨ ਰਾਵਤ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ, ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਰਾ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਕਹਿਣੇ ਏਜੰਟ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਹਿਰਦ ਔਰ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰ ਨੇ ਉਸਮਾਨ ਤਾਲਿਬ ਜੀ ਡੈਨਮਾਰਕ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਵਸੂਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੂਸਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਡਿੰਗ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੈਗਮੈਂਟ ਮਿਸਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ, ਬਲੰਡਰਸ, ਮਿਸਚੀਵਸ ਐਂਡ ਬੈਕਲੈਸ਼, ਵਾਟ ਨੈਕਸਟ, ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਜੋ ਮੋਦੀ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਾਤਲ ਜੋੜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ 370 ਉਡਾਉਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲੰਡਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਬੈਕਲੈਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਫਟਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਮਿਸਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਬਲੰਡਰਸ ਮੋਦੀ ਐਂਡ ਸ਼ਾਹ ਹੈਵ ਨੋ ਅਦਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੈਨ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ more sensational issue than this Citizenship Amendment Act and national registration of citizens. What can divert attention of nation and media? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਨੁਕਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ 5 ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਨ। ਨੰਬਰ 1 ਅਟੈਕ ਔਨ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਆਈ ਫੁਲੀ ਐਗਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 2-4-5 ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੁਲਬੁਲੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਔਰ ਸਖਤੀ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੀ ਬੰਦ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਨੰਬਰ 2 ਅਨਦਰ ਪੁਲਵਾਮਾ ਟਾਈਪ ਅਟੈਕ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਵਾਮਾ 'ਚ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਕੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦਿਲਵਦੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। 3 ਡਿਕਲੇਅਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੌਜ ਆ ਗਈ, ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ 4th ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਏ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਔਰ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਉਹਦਾ ਔਰ ਬਲੇਮ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। 5th ਕ੍ਰੀਏਟ ਏ ਨਿਊ ਐਨਮੀ
ਵਿਦ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਗੁਜਰਾਤ ਟਾਈਪ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਛ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਗੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੇਨਸ ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਟੇ ਅਜੇ ਖੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ 500-700 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਠੰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪੈ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੰਬਰ 84 ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੱਢ ਕੇ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਇਹ ਖਲੋਏਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜੋ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਫ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਐਂਡ ਮੋਦੀ ਹੈਵ ਬੀਨ ਇਨ ਐਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਲੈਟ ਦੇਅਰ ਪੁਲਿਸ ਐਂਟਰ ਦੇਅਰ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਬਿਗੇਸਟ ਫਾਲਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹਿਟ ਅੰਟਿਲ ਨਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਭੁਚਾਲ ਆਣ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲਟ ਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਫਾਲਟ ਲਾਈਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੱਕਦਮ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾ ਬਣਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੈਂਡਸ ਵਿਦ ਮੁਸਲਿਮਸ ਵੈਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਨ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੜਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਓਨਲੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਕੈਨ ਸਟਾਪ ਦਿਸ ਮੈਡਨੈਸ। It will be a death case for Congress and Amarinder Singh if we allow national registration of citizens in Punjab, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਤ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੇਲ ਦੇਖੋ ਤੇਲ ਕੀ ਧਾਰ ਦੇਖੋ ਵਾਲਾ। although I want Amarinder to do so, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਹੈਵ two choices, vote for in referendum ਔਰ ਪ੍ਰੂਵ ਦੇਅਰ ਐਨਸੈਸਟਰਸ ਵਰ ਨੇਟਿਵਸ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ UN ਸਪਾਂਸਰਡ ਰੈਫਰੈਂਡਮ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ UN ਸਪਾਂਸਰਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰੋ ਤੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਲਾਈਨ ਚਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜੰਮੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜੰਮੇ ਸੀ। ਅੱਧਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜੰਮੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਲੈਲਪੁਰ 'ਚ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ 'ਚ ਜੰਮਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜੰਮੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਸਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਥ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ, ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਹੋਪ when the time comes Punjab will make right decision, ਕਿ ਵੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਲ ਬੀ ਫ੍ਰੀ from the clutches of Bharat soon. Stay healthy and stay blessed. Thank you so much. ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਸਮਾਨ ਤਾਲਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 30, 40 ਜਾਂ 50 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈੱਕ ਲਈ? ਫਿਰ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਬੌਬਟੇਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਬੌਬਟੇਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਨਵੋਇਸਿਸ ਸੇਮ ਡੇ ਫੰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫॉर ਅ ਸਮਾਲ ਫੀ, no contract, no reserve and no hidden fees. ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬੌਬਟੇਲ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਫ੍ਰੀ। 410 204